جہاں ایک طرف وفاقی سطح پر سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہیں روایتی طور پر بلوچستان کی سیاست بھی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف اکثریتی اراکین نے اپنا ذہن واضح کر دیا ہے اور آج جام کمال کی اپنی ہی جماعت کے ناراض اراکین اور اپوزیشن جماعتوں نے مل کر تحریک عدم اعتماد صوبائی اسمبلی میں پیش کر دی ہے اور 65 کے ایوان میں اکثریتی 33 اراکین نے اس قرارداد کی حمایت بھی کر دی ہے۔ یعنی اکثریت نے وزیر اعلیٰ جام کمال پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، مگر ابھی اس پر ووٹنگ ہونا باقی ہے۔ صرف 5 دن بعد یعنی 25 اکتوبر کو اسپیکر صوبائی اسمبلی نے ووٹنگ کا دن فکس کر دیا ہے، یعنی 5 دن میں جام کمال کے مستقبل کا فیصلہ ہو جائے گا اور اگر 33 اراکین اپنے فیصلے پر قائم رہے تو 5 دن کے اندر وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اپنے عہدے سے فارغ ہو جائیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد پہلے پیش کرنی ہے یا اس سے پہلے اجازت لینی ہے، اس حوالے سے بھی آج بحث ہوئی اور پھر حتمی طور پر 33 اراکین نے قرارداد پیش کرنے کی حمایت کر دی۔ صوبہ اسمبلی کی جانب سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد کا نوٹس موصول ہوا ہے، لہٰذا مورکین میں سے کوئی ایک محرک وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پیش کرنے کی بابت اجازت لینے کے لیے تحریک پیش کریں۔ ہرگاہ گزشتہ 3 سالوں کے دوران جام کمال خان وزیر اعلیٰ بلوچستان کی خراب حکمرانی کے باعث بلوچستان میں شدید مایوسی، بد امنی، بے روزگاری اور اداروں کی کارکردگی پر بری طرح اثر پڑا ہے۔ وہ اجازت دیں گے پھر پیش ہوگا، وہ پیش کریں گے پھر ہاؤس سے اجازت لیں گے۔ ہاؤس سے اجازت لیں گے۔ طارق مغل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، پہلے ہاؤس سے اجازت لیں۔ میں سردار عبدالرحمن کھیتران تحریک پیش کرتا ہوں کہ ذیل قرارداد کو پیش کرنے کے بابت اجازت دی جائے۔ آیا تحریک منظور کی جائے، جو اس کے حق میں وہ کھڑے ہو جائیں۔ مطلوبہ اراکین کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ قرارداد تحریک کے حق میں 33 ووٹ پڑے، لہٰذا مورکی میں سے کوئی ایک محرک وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد نمبر 115 پیش کرے۔ جام کمال خان وزیر اعلیٰ بلوچستان کی خراب حکمرانی کے باعث بلوچستان میں شدید مایوسی، بد امنی، بے روزگاری اور اداروں کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوئی ہے، لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں وزیر اعلیٰ قائد ایوان کے عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ پر ایوان کے اکثریت کے حامل رکن اسمبلی کو وزیر اعلیٰ اور قائد ایوان منتخب کیا جائے۔ صرف یہی نہیں، ناراض اراکین اور اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 40 سے زائد اراکین ہیں، لیکن ان کے 5 اراکین کو اسمبلی میں آنے سے روکنے کے لیے اغوا کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر اور JUIF کے رہنما ملک سکندر نے اراکین کی بازیابی کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کی موجودگی میں 5 MPs 5 ممبران صوبائی اسمبلی مسنگ ہے، اریسٹ ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اگر یہ 5 آدمی مسنگ پرسنس ہوں اور ان کو یہاں اپنا قانونی، آئینی اور جمہوری حق استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے تو پھر کیا یہ سلسلہ یا یہ وزیر اعلیٰ اس طرح چل سکتے ہیں؟ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ جو لوگ مسنگ ہیں، جو MPs مسنگ ہیں، ان کو فوری طور پہ یہاں اس ہاؤس میں لایا جائے اور ان کو رہا کیا جائے، نہیں تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہم گھروں کو نہیں جائیں گے جناب اسپیکر صاحب، ہم یہیں بیٹھیں گے، انہی روڈوں کو بند کریں گے جب تک یہ لوگ نہیں آتے ہیں۔ اسپیکر بلوچستان اسمبلی قدوس بزنجو کا کہنا تھا کہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اراکین اسمبلی کو غائب کیا گیا، وہ اراکین سامنے آ جائیں تو باتیں سامنے آ جائیں گی، جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے اسمبلی میں بحث کے دوران کہا کہ سیاست میں کوئی کسی کو اغوا نہیں کرتا، ہر انسان آزاد ہے، یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ ہم نے کسی سے کوئی عداوت نہیں کی، ہم ناراض لوگوں سے معاملات بہتر کریں گے، انفرادی طور پر ہر آدمی کا اپنا فیصلہ ہے، اگر ہمارے اتحاد میں سے اکثریت کا اعتماد مجھے حاصل نہ رہا تو میں خود چلا جاؤں گا، میرے لیے اگر ایوان میں 2 ووٹ بھی ملے تو فخر کی بات ہوگی، تحریک پر جو فیصلہ ہوگا 3-4 دنوں میں ہی ہو جائے گا، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں استعفیٰ دوں گا تو ایسا نہیں ہوگا، ایوان میں شکست قبول ہے مگر استعفیٰ نہیں دوں گا۔ یعنی جام کمال اپنی پوزیشن پر قائم ہیں، بہرحال ان کے خلاف قرارداد کی حمایت اکثریت نے کر دی ہے اور یہی اراکین اگر ووٹنگ میں بھی اپنے فیصلے پر قائم رہے تو جام کمال وزیر اعلیٰ بلوچستان نہیں رہیں گے۔ اس وقت جو نمبر گیم کا معاملہ ہے اس میں واضح طور پر بلوچستان عوامی پارٹی کے ناراض اراکین اور اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کو تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے کئی اراکین کو منانا ہوگا۔ 65 اراکین کے ہاؤس میں جو حکومتی اتحاد تھا وہ 41 اراکین پر مشتمل تھا، جبکہ اپوزیشن اراکین کی تعداد 23 ہے اور ایک رکن سابق وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زہری ہیں جو نون لیگ کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں۔ اب عام بات یہ کہ 41 رکنی حکومتی اتحاد میں سے 14 اراکین تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر چکے تھے، پھر اراکین کی تعداد 15 ہو گئی اور اب اپوزیشن سے 11 اراکین JUIF کے ہیں،
10 BNP मैंगल के हैं, 1 रुकन खैबर पख्तूनख्वा मिली पार्टी के हैं और 1 आज़ाद रुकन असलम रईसानी हैं और ये तादाद मजमूई तौर पर 38 बनती है। जबकि आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कायम मकाम सदर ज़हूर बुलेदी ने दावा किया कि उनके पास 42 अरकान हैं। इस हवाले से भी आज दिलचस्प सूरत हाल देखने में आई। जाम कमाल आज वोटिंग से पहले पुरएतमाद नजर आए और उन्होंने दावा किया कि सनाउल्लाह ज़हरी भी उनका साथ देंगे और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के एहसान शाह भी उनके साथ हैं। हम भी बड़े पूरे एतमाद नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, सियासत में तो सब पूरे एतमाद है और मेरे ख्याल से पूरा एतमादी होनी भी चाहिए, सियासत में यही है। और असल जो बात है वो इंशाल्लाह वोटिंग के दिन ज़ाहिर होगी, जो हकीकत को इंशाल्लाह बयान भी कर देगी। उनकी दावतों में कितने लोग शरीक हैं और क्या इस तरह लोग हैं जो दोनों तरफ खेल रहे हैं और वक्त आने में पार्टी को? देखिए, हम और आप बलोच लोग, पठान लोग हैं, हम दावतों पे किसी की दावत हम मना नहीं करते और खुशी गमी भी हम करते हैं। सियासत के माहौल का फैसला उस वक्त होता है जिस दिन असल दिन होगा और इंशाल्लाह उसमें चीज़ें बहुत ज़ाहिर होंगी। हमारे साथ एहसान शाह साहब भी हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे सरदार सनाउल्लाह साहब भी होंगे। और इसी दौरान एहसान शाह ज़हूर बुलेदी के साथ खड़े नजर आए और जाम कमाल के खिलाफ तहरीक की हिमायत का ऐलान कर दिया। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान नेशनल पार्टी से है और कमेटी ने जो फैसला किया तो उसके मुताबिक आज मैंने इस कारवान में शमूलियत का ऐलान किया और मैं इनके साथ हूँ। मेरा और इनका जो है ताल्लुक़ एक ही डिस्ट्रिक्ट से हैं और बकरान डिवीज़न से है। इंशाअल्लाह ताला कल तक तो हम 40 थे। शाह साहब आए और नूर मोहम्मद उमर साहब आए। इनके आने से जो है हमें मज़ीद तक़वियत मिली और कुछ और दोस्तों के साथ राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको हम सरप्राइज़ देते रहेंगे। अब साथ ही बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रुकन नूर मोहम्मद भी वज़ीर आला के खिलाफ इत्तेहाद में शामिल हो गए हैं और अपनी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की वजारत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त ज़ोर शोर से जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। नाराज़ अरकान कह रहे हैं कि सरप्राइज़ देंगे, मगर अपने खिलाफ वाज़ेह अक्सरियत देखने के बाद जाम कमाल क्यों मुतमईन हैं? क्या वो इसलिए मुतमईन हैं कि उन्हें लगता है कि नाराज़ अरकान को मना लेंगे या जब वोट की बारी आएगी तो उस वक्त मामला मुख्तलिफ हो जाएगा? इस पूरी सूरत हाल को बहुत करीब से कवर कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सलमान अशरफ, बहुत शुक्रिया। सलमान अशरफ, क्या इस वक्त सूरत हाल है? आज आपने इजलास भी देखा, क्या मामलात हैं? जाम कमाल का जो एतमाद है वो दुरुस्त बुनियादों पर है या फिर आपको लगता है कि अपोजिशन का पलड़ा जो आज भारी है वो जब नंबर गेम होगा उस वक्त भी भारी रहेगा वोटिंग? जी देखें, अगर पाकिस्तान और फिर बलूचिस्तान की सियासत की बात की जाए तो इसमें कोई भी हर्फ आखिर नहीं होता। आज जाम कमाल साहब काफ़ी पुरएतमाद नज़र आए। दरमियान में जो अपोजिशन का पलड़ा है वो नाराज़ अरकान और अपोजिशन का इत्तेहाद जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर रात गए अपना गेम शो किया, नंबर गेम किया और वो काफ़ी हद तक साबित हुआ कि 36 अरकान उस शाइये में शामिल थे। लेकिन आज सुबह जब इजलास हुआ तो 33 अरकान थे और उन्होंने ये दावा किया कि उनके 5 अरकान मिसिंग है। बादशाह एक और रुकन असम्बली लाला रशीद पहुँचे, बाकी 4 जो थे वो नहीं पहुँच सके। तो ये एक सूरत हाल जो चल रही है, इसका सामना 25 तारीख को भी हो सकता है और ये हो सकता है कि जो आज इत्तेहादी हैं उसके बाद वो मुखालिफ में चले जाएं। कन्वेंसिंग का सिलसिला लास्ट मोमेंट तक जारी रहेगा और बलूचिस्तान वैसे ही अनप्रेडिक्टेबल है इस तमाम सूरत हाल के हवाले से। इसमें कुछ अरकान जो आज सामने नहीं आए, जिनकी जानिब से दावा किया गया ज़हूर बुलेदी की जानिब से कि उन्हें उनकी हमायत हासिल है। इसी तरह जाम कमाल की जो साथी उनके इत्तेहादी, उनका कहना है कि जिस दिन राय शुमारी होगी उस दिन पता लगेगा कि किसके पास कितनी हमायत है। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से कोयटा में आज कुछ अहम शख्सियात की आमद भी हुई है। उसके बाद भी सूरत हाल को देखा जा रहा है कि आया लोगों को मनाए जाने का सिलसिला, एक से बातचीत का सिलसिला ये भी जारी है। दूसरी जानिब जो एतमाद नज़र आ रहा है दोनों सिम्त से, जिसमें नाराज़ अरकान का एतमाद भी पीक पर नज़र आ रहा है और जाम कमाल खान जो वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, जिनकी वज़ारत आला इस टाइम ख़तरे में है, उनका एतमाद भी जो है बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आया ये क्या होगा। लेकिन सियासी मुबस्सिरीन का कहना है, मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है बलूचिस्तान अवामी पार्टी खुद तो बनी नहीं थी, बनाई गई थी, तो अब जो टूट फूट का अमल है, जो नाराज़गी का अमल है, हुकूमत को गिराए जाने का या फिर उसके सर्वाइव करने का अमल है जाम कमाल साहब के, ये सारा का सारा खुद ही हो रहा है, मुकम्मल तौर पर एक सियासी ही मामला है या इसके पीछे भी कुछ मुहरकात हैं? किसी के पीछे कोई है, किसी के पीछे कोई है? जी, आपने बड़ा अहम सवाल किया, मैं इसकी तरफ ही जा रहा था कि आज मैंने आपको सारी सूरत हाल बताई कि जिस तरह BAP बनी थी उसी तरह ये 3 साल तक चलती रही है और अब इसके जो टूट फूट का अमल है उसमें भी बहुत से महरिकात शामिल हैं जिनको
फैसला कुन अंदाज में देखना होगा, क्योंकि अगर आप नाराज़ अरकान की जानिब से देखें तो वो अपनी निजी महफिलों में बड़ा क्लियरली कहते थे कि या जाम कमाल साहब को रखा जाए या पार्टी को बचाया जाए। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि सियासी मुबस्सिरीन इस हवाले से कहते हैं कि जो सूरत हाल चल रही है उसमें ज़र और ज़ोर दोनों का बस चलेगा, और जो भी सूरत हाल नजर आएगी उसमें 25 तारीख को कसरत राय के साथ जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो सबके सामने होंगी। आया जाम कमाल खान अपनी वजारत आला बचा पाते हैं या नाराज़ अरकान जिन्होंने ये तहरीक अदम एतमाद इस वक्त टेंडर की है, जिस पर आज उन्होंने वोटिंग करवाई है एक तरह की, वो उसमें अपना ये अददी बरकरार रख पाते हैं। तो ये सूरत हाल ये है कि इसमें बहुत से महरिकात हैं, जिसमें इस्लामाबाद की मशावरत भी शामिल है, लोकल सतह पर भी लोग इसमें हैं, मुख्तलिफ सियासी मुबस्सिरीन जो अरकान असम्बली हैं उनके साथ भी राब्तों का सिलसिला जारी है। तो तमाम महरिकात इसके अंदर हैं जिसके तहत इसे देखा जा रहा है कि आया इसे कैसा रखा जाएगा। लेकिन तमाम सियासी मुबस्सिरीन एक बात में मुतफिक हैं कि ज़र और ज़ोर दोनों होंगे, तभी जाके इसका ये जो सूरत हाल है वो किसी एक नहज पर पहुंच पाएगी। बहुत शुक्रिया समाज इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। देखते हैं कि कहाँ जाके सूरत हाल ठहरती है।